परंकर गए। ओम धीमे के धिम नाचे भोलानाथ। ओम धीमे की धीमे की धिम, धीमे की धीमे की धिम, नाचे भोलानाथ। नाचे भोलानाथ। नाचे भोलानाथ। नाचे भोलानाथ। नाचे भोलानाथ। मृदंग बोले शिव 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 ओम। मृदंग बोले शिव 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 ओम। डमरू बोले हर 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 ओम। डमरू बोले हर 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 ओम। वीणा बोले हरि ओम हरि ओम। वीणा बोले हरि ओम हरि ओम। नाचे भोलानाथ। नाचे भोलानाथ। नाचे भोलानाथ। नाचे भोलानाथ। ओम शिव परात्परा शिव। ओम शिव परात् पर शिव। ओंकार शिव तव शरणम। ओंकार शिव तव शरणम्। नमामि शंकर भजामि शंकर। नमामि शंकर भजामि शंकर। उमा महेश्वर तव शरणम। उमा महेश्वर तव शरणम्। गौरी शंकर शंभो शंकर। गौरी शंकर शंभो शंकर। सांब सदा शिव तव शरणम। सांब सदा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव। ओम शिव परात् पर शिव। ओंकार शिव तव शरणम। ओंकार शिव तव शरणम्। ओंकार शिव तव शरणम। ओंकार शिव तव शरणम्। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, आगामी कर्म। आगामी माने क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म विषय रे मान डिस्कशन चलता। मन थी गीतार 18 चैप्टर बेलू इष्टम अनिष्टम कर्म से समय मु प्रारब्ध कर्म अन्य सब बुझी से रेफरेंस नहीं कि डिटेल जीवा समय को देखिके आज सर तो तत्वबोधर जो अच्छी जेते सूत्र ताको सारद तापर समय देखिके डिटेल जीवा। प्रारब्ध कर्म भोगर ही नष्ट हुए। प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय इति। सर्वदा मुक्त एव स्यात् ज्ञात तत्त्वं पुमानसौ प्रारब्ध भोग शेषश्च संक्षये तत् अनंतरम। अच्छा प्रारब्ध कर्म जिते भोग कले ही नष्ट हो आ संचित और क्रियमाण कर्म क्रियमाण माने आगामी है। तो संचित कर्म और क्रियमाण कर्म कौन ता विषय बुझाऊँ पढ़ा। संचितम कर्म
सञ्चितं कर्म ब्रह्मैवाहमिति। ब्रह्मेवाहमिति निश्चयात्मकज्ञानेन नश्यति। निश्चयात्मकज्ञानेन नश्यति। संचितकर्म ब्रह्म एवं अहम इति। ब्रह्म एवं अहम इति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। अर्थात जितने ब्रह्म एव अहम, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान हो जाए सेतबेले ये संचित कर्म नष्ट है। तापर संचित कर्म को आउरी बुझौछन। कौन बुझौछन देखो। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। ता पूर्व कुट कुट बहिर अछि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसता कुरुते अर्जुन इति भगवत वचना। अर्थात भगवान निजे चतुर्थ अध्याय कहउछन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि। ज्ञान रूपक अग्नि रे समस्त कर्म नष्ट हो जो। तो समस्त कर्म नष्ट हो जो एपटे कहउछन प्रारब्ध नष्ट होबनी भोग करियो पड़ियो। एपटे कहउछन समस्त कर्म नष्ट हो तो विरोधात्मक हला। ताको हमें सुंदर ब्राह्मण महर्षि उदाहरण देके बुझाते। एबे आगामी कर्म, आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। किंच आगामी कर्मणा किंच आगामी कर्मणा नलिनी दलगत जलवत नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबंधः नास्ति। ज्ञानिनां सम्बन्धः नास्ति। आगामी कर्म मध्य नलिनी दलगत जल, नलिनी दलगत जलवत माने कौन कमल दलर जल भलिया संबंध है ना। जमते कमल पत्र रे जलटा अच्छी संबंध अच्छी अच्छी किंतु संबंध नहीं। केबे भी ढली जाउछि से अलग हो जाउछि। पत्र को पचारिया तुम जल सहित संबंध नहीं, रिलेशन लेस रिलेशनशिप। पानी को पचारिया तुम कमल पत्र रे थिलो ना हाँ थिली एनी संबंध ना बिल्कुल नहीं। फिर रहिलो केमते पत्रर सेमती गोटे विशेषता। तेणु कमल पत्र को नेबे ज्ञानी, जल को नेबे कर्म। तेणु कमल पत्र ऊपर जल रहे, ज्ञानी ऊपर कर्म हुए, ज्ञानी द्वारा कर्म हुए किंतु संबंध नथियो। कारण से कमल पत्र सेमती कोमलता, स्नेहता, अस्पर्शता लक्षण अच्छे अन्य पत्र न थाए, कमल पत्र थाए। सेमती सेटा ज्ञानी नेवा पड़े सेमिति। किंच आगामी कर्मणा नलिनी दलगत ज्ञानिनां प्रारब्धः संबंधः नास्ति। संबंध रहे ताले से कर्म करते कि नहीं, कर्म हो ही जाए ताकर कर्म जेपर्यंत शरीर अच्छे शरीर। अच्छा वर्तमान प्रश्न होछि कौन प्रारब्ध अच्छी ज्ञानी प्रारब्ध नष्ट हब केवल भोग कले। कारण प्रश्न हम ज्ञान ज्ञान जो परोक्ष ज्ञान हो शरीरटा रोचे कि ना। हाँ शरीर रोचे ताने शरीर अच्छी माने प्रारब्ध जोगु प्रारब्ध पुष्यति बपुहु विवेक चूड़ामणि। प्रारब्ध जोगु ही ये शरीरटा अच्छी। प्रारब्ध ही पुष्यति, पुष्यति मैंने पुष करे ये शरीर को आगे नौछि। ये शरीर प्रति जो भावना अच्छी ना कि मु ये ज्ञान अज्ञान टा नष्ट हो जाए। अहम देह आगु कह सब नष्ट हो जाए। अच्छा प्रश्न जो नष्ट हम
ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, କର୍ମ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ। ନା ହମ୍ କର୍ତ୍ତା ହରି କର୍ତ୍ତା। ଫିର ଯୋଉ କର୍ମ କରନ୍ତି କେବଳ ଅ, କଣ କରନ୍ତି ସେ? କେବଳ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଗଲତ କର୍ମ ବି ହେଇଯାଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି। ହତ୍ୱାପି ସୌମ୍ୟାନ୍ ଲୋକାନ୍ ନ ନିବଧ୍ୟତେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ହବନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି କର୍ମ ହୁଏନି। ସେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତା ଦ୍ଵାରା କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଟପିକଟେ ଅଛି କଣ, ଏଇଟା ସାରିଦବା। ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଏବଂ କ୍ରିୟମାଣକୁ ଆହୁରି ଡିଟେଲ ବୁଝିବା ଡେପ୍ଥରେ। किं च ये ज्ञानिनम् किञ्च ये ज्ञानिनम् स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञाने कृतम् आगामि पुण्यं गच्छति। तान् प्रति ज्ञानी कृतमागामि पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनं निन्दन्ति ये ज्ञानिनं निन्दन्ति दिशन्ति दिशन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञाने कृतं सर्वम् आगामि क्रियमाणम् तान् प्रति ज्ञानी कृतं सर्पमागामि क्रियमाणम् यदवाच्यं कर्म यद्वाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति। पापात्मकं तत् गच्छति। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, ଆମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀ, ନା ଆପଣ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ କୌଣସି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏନି, କୌଣସି କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ପାପଟା, ପୂର୍ବର ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟଟା ଥିବ ସେ ଯିବ କୁଆଡେ? ସେ କଣ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜଳିଯିବ ପାପ? ଆରେ ବାବା, ସିଏ ସିନା ଘର, କୌଣସି ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ଲୋକଟେ ଘର ଛାଡିଦେଲା, ତ ଘର ସିନା ସେ ଛାଡିଦବ, ସେ ଯିଏ ଛାଡି ଦଉଛି, ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉଛି, ସେ କଣ ଜଳେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଯିବ? କାହିଁକିନା ଆଉ ମୋ ମୋ ପରେ ଆଉ କେହି ଭୋଗ କରିପାରିବନି, ଇଏ କଣ କଥା? ତ ତାଙ୍କର ତ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ପାପ ଥିବ ନା। ସେ ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ଜଳିଯିବ। କହିଲେ ନା ନା, ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଛାଡିଲେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରେନି, ଇଭେନ କିଏ ମରିଗଲେ ବି କରେନି। କଣ, ଯେମିତି ସେମିତି ରହିବ। ତାଙ୍କର ନୋମିନି ଭୋଗ କରିବେ, ପୁଅ ଭୋଗ କରିବ, ବୋହୂ ଭୋଗ କରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, ସେଇ ସନ୍ଥଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ପାପ ଥିବ କୁଆଡେ ଯିବ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତ। ବड़ा ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବ, ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଭଜନ କରିବ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଜନ ମାନେ ସେବା କରିବ, ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ନା, ଆଗାମୀ ପୁଣ୍ୟ, ସେ ପୁଣ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ନା, ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ କୌଣସି ଆଶାରେ ନୁହଁ, ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଦ୍ୱେଷ କରିବ, ଦୁଃଖ ଦବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଅଛି ନା, ସେଇ ଅଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତାନ୍ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନୀ କୃତମ୍ ସର୍ବମ୍ ଆଗାମୀ କ୍ରିୟମାଣମ୍ ୟଦବାଚ୍ୟମ୍। ଯୋଉ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଅଛି, ସେ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଆଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ନା ବରାବର, ନା ପୁଣ୍ୟ ସେ ନେବେ ନା ପାପ ସେ ନେବେ। ପୁଣ୍ୟ ପାପ କିଛି ହୁଏନି।
ମାନେ କିଛି ବୁଝିଲାନି ସ୍ୱାମୀଜୀ। ଆରେ ବାବା, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଗୁ ଶରୀରଟା ଅଛି। ହୁଁ, ଏ ଶରୀରରେ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିବ, ଶୁଭ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଏବେ କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଣେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ପଢୁଥିଲେ, ସେ ପଢୁଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଢଳିକି ଗଲେ, ଗଲା ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ପଢନ୍ତି, ସେଠୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲେଣି। ଭିଡିଓ ତ ଥାଏ ନା, ତ ବୋଧେ ପରେ ଭିଡିଓ ବାହାର କରିକି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ମାନେ କି ଭାଗ୍ୟ ସେମିତି ସେ ଲୋକଙ୍କର, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ପଢୁଛନ୍ତି, ବସ୍ ଶରୀରଟା ଚାଲିଗଲା। ସେ କଣ, ଶୁଭ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲାନି ବିଲକୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ନାହିଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଜଣ ସନ୍ଥ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ବଡ ବଡ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଶିବାନନ୍ଦଜୀ, ଗୁରୁଦେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ, କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଜଷ୍ଟ, ତାମାନେ କଣ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଉ ବାକି ଥିବ ନା, ସେଟା ଭୋଗ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ବିଲକୁଲ ଶୁଭ ଅଛି, ଅଶୁଭ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଶରୀର ଛାଡିଯିବ। ଇଏ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, କର୍ମ କରିବେ କି ନାହିଁ, କର୍ମ କରିବେ। ସେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବାର ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟଟା ଯିବ ତା ପାଖକୁ, ଯୋଉମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାପଟା ଯିବ କାହା ପାଖକୁ, ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଏଇଟା। ଠିକ, ଇଏ ହଉଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତଥାଚ ଶ୍ରୁତି ସୁହୃଦ ପୁଣ୍ୟ କୃତ୍ୟମ୍ ଦ୍ୱିଷନ୍ତଃ ପାପ କୃତ୍ୟମ୍ ଗୃହ୍ଣତି ଇତି। ଜ୍ଞାନୀର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ସୁହୃଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ମୃତିରେ ବି ଅଛି, ଶ୍ରୁତିରେ, ବେଦରେ, ଉପନିଷଦରେ, ବେଦରେ। ଜ୍ଞାନୀର ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ସୁହୃଦ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ଞାନୀର ପାପ କର୍ମ ଦ୍ୱେଷୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅଲରେଡି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବହିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଥିବ ମଧ୍ୟ। ତଥା ଚ ଶ୍ରୁତି ସୁହୃଦଃ ପୁଣ୍ୟକୃତ୍ୱାଂ ଦିଶତଃ ପାପକୃତ୍ୱାଂ ଗୃହ୍ଣତି ଇତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତଥା च आत्मवित् तथा च आत्मवित् संसारं तीर्त्वा संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दम् इहैव प्राप्नोति। ब्रह्मानन्दम् इहैव प्राप्नोति। तरति शोकम् आत्मवित् इति श्रुतेः। तरति शोकम् आत्मवित् इति श्रुतेः। यही प्रकार आत्मवेत संसार पार करके ब्रह्मानंद प्राप्त करती। छांदोग्य उपनिषद मध्य लिखा जाइछि, आत्मवेते शोकम तरति शोकम आत्मवेत। निजे नारद सनत कुमार को पचारुचंदी, मु शुणिली कौन, शुणिछि आत्मवेत शोकम तरति। आत्मवेत लोक शोकरु पार ही जानते, କିନ୍ତୁ ମତେ ଅହମ୍ ଶୋଚାମି, ମତେ କିନ୍ତୁ ଶୋକଟା ମୋର ଦୂର ହେଇନି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଭାଗବତ ଦେଲେ, ତ ତରତି ଶୋକମ୍ ଆତ୍ମବିତ୍। ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ଶରୀରଟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଆମ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ମୁଁ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ନିଜେ ଆନ୍ସର ଦେବି, ହେଲା। ଏଇଟା ସାର ଦେବା, ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟା। ତନୁମ୍ ତ୍ୟଜତୁ ବା କାଶ୍ୟାମ୍ तनुं त्यजतु वा काश्यम् स्वपचस्य गृहेथवा
स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञान संप्राप्ति समये ज्ञानसम्प्राप्ति समये मुक्त सौ विगताशयः। मुक्तसौ विगताशयः। तनुम त्यजतु ମା କାଶ୍ୟାମ, ଏହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଶରୀରକୁ ସେ କାଶୀରେ ଦୂର କରନ୍ତୁ ବା ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, କାଶୀରେ ମରନ୍ତୁ କି ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ମରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନା, କାଶୀରେ ମରିଲେ ଭଲ, କାଶ୍ୟାମ ମରଣାତ୍ ମୁକ୍ତି, କାଶୀରେ ମରଣରେ ମୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧକ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କବୀର ଦାସ ଜାଣିବୁଝି କହିଲେ ମୁଁ ତ ତାହେଲେ ମଗହର ଯାଇକରି ମରିବି। ଗୋରଖପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଗହର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇକରି ସେ ମରିବି କହିଲେ। କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ବୋଧେ ଇଏ ମଗହରଟା ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଟେ, ଅଶୁଭ ଜାଗାଟେ, ସେଇଟା କେହି ମରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଯାଇକି ମରିବି ସେଠି, ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ମୁକ୍ତ ବିଗତାଶୟ। ଆଶୟ ମାନେ ରିଏଲି ଯେମିତି ଜଳାଶୟ, ଜଳ ଆଶୟ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହନ୍ତି। ତ କର୍ମ କୋଉଠି ରହେ? ବାସନାରେ। କାରଣ ବାସନା କର୍ମ ଏ ଅଷ୍ଟ ଚକ୍ର ଯୋଉ ଅଛି ସେଠୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବିଗତ, ବିଗତ ଆଶୟ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଚାଲିଯାଏ। विगत आशय, आशय रियली वासना। सर्वभूताशय, से आउ रहेनि, मुक्त हो जाते ज्ञान थरे ही गला है। बर्तमान गोटे प्रश्न आसो कौन? प्रश्न ये एक तो कह सर्वकर्माणी नष्ट हो, एबे हम देखिले मध्य गीतार मध्य भगवान कहते ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण भस्मसात कुरुते अर्जुन। आउ गोटे कह नहीं नहीं नहीं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात कुरुते अर्जुन गीतारे कह। आउ गोटे कहे नहीं नहीं, आगामी कर्म माने क्रियमाण कर्म, संचित कर्म नष्ट हो, प्रारब्ध कर्म भोग करिया पड़ो, तत्वबोध अच्छी। ये कौन देखो देखा गले आमर रमण महर्षि बड़ा सुंदर एग्जांपल दौर, मु बुझाऊँ। गोटे पतिर तीनोटी पत्नी थिले हला, गोटे हूँ भुवनेश्वर ओडिशा, बहुत लोग अच्छा ना से, आ गोटे हूँ कलिकता, आ गोटे हूँ दिल्ली रे हला। तीन टा पत्नी थी, कारण ये तीन टा जगह ये बिजनेस करते, संपर्क हो विवाह कले। ओडिशा रे तो परंपरा अनुसार बाहर, कलिकता रे बिजनेस करिवारु कलिकता तो बाहर गले बंगाली झील सहित। फिर दिल्ली जो आसले, दिल्ली रे तो सब टिपटॉप मॉडर्न मिल आहरी जल्दी बाहर गले, बिजनेस चलची। एटा गुरुदेव ए कहानीटा कहते, से नामटा अलग अलग दियंते, गाँव ना बॉम्बे मद्रास सब दियंते। बर्तमान ये लोकटा मरीगला, तीन जन जाक चूड़ी पिंधे, सिंदूर भी लगौले, बेसी पारंपरिक श्रद्धा धर्म पत्नी ओडिशा थिला। मु ओडिशा रखी कौन दिल्ली को रखी है ना, ओडिशा बंगाल भी किसी कम नुह से जो ये लोकटे मरीगला, ओडिशार जी पत्नी विधवा हो गला, बंगाल जी कलकत्तार जी पत्नी सी भी विधवा हो गला, चूड़ी फुड़ी सब बाहर करले। बर्तमान कहतु दिल्ली जी पत्नी से कह ना मु तो विधवा हेनी, एमती हम जदि से पत्नी हमको मानुछि पति रूप रे, पति न मानिबा लोक अलग अलग,
ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ହବ। ଇଏ କହିବେ କି ନାଇଁ ଦିଟା ପତ୍ନୀ ବିଧବା ହେବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଧବା ହେବେ ନାହିଁ, ଇଏ ନୁହଁ। ଠିକ ରମଣ ମହର୍ଷି ଏହା କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଇଏ ଯୋଉ କର୍ମଟା ଇଏ ଜୀବାତ୍ମା ପାଇଁ, ତିନିଟା ଯାକ ଜୀବାତ୍ମାର ପତ୍ନୀ। କର୍ମ ମାନେ ତିନିଟା ଯାକ, ଯିଏ ଆଗାମୀ କର୍ମ, ଆଗାମୀ ମାନେ କ୍ରିୟମାଣ, ସଞ୍ଚିତ, ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଇଏ ତିନିଟା ଯାକ ହଉଛି କାହା ପାଇଁ? ଜୀବାତ୍ମା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବାତ୍ମା ମରିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ମରିଗଲା ତ ଆଉ କାହାର ପତ୍ନୀ ହବ ସେ? ପତ୍ନୀ ଆଉ କେହି ହେଲେ ରହିପାରିବେନି, ସବୁ ମରିଯିବେ, है ना। ଇଏ ହଉଛି ତାର ନିୟମ। କେବଳ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ କି ଅଛି କି? ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ସେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗଲା। ଆମେ ଶରୀରଟା ଦେଖୁଛୁ, ଶରୀର ମରୁନି, ହଠାତ୍ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ କର୍ପୂର ଭଳିଆ ତ ଉଡି ଯାଉନି ନା, କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଉଡୁନି, ଧୀରେ 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 ଉଡୁଛି। ସେମିତି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଟା କ୍ଷୟ ହବ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା, ଦେନ୍ ସେ ଚାଲିଯିବେ। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ କର୍ପୂର ଆପଣ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଛାଡିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଥିବ କର୍ପୂର ଉଡି ଯାଇଛି, କେବଳ କପଡାଟା ରହିଛି। ସେମିତି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମଟା ଉଡିଯିବ, ଶରୀରଟା ପଡି ରହିଲା। ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ଦାହ କରୁଛୁ, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ଆମେ ପୋତି ଦଉଛୁ, ସମାଧି କରାଉଛୁ, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡେପ୍ଥରେ ଯିବା ଏ ତିନିଟା କର୍ମ ବିଷୟରେ, 10-20 ମିନିଟ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। ଉତ୍ତରଟା ମିଳିଗଲା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଆହୁରି ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବି। କଣ? କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଦି ପ୍ରକାର। କ୍ରିୟମାଣ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ କ୍ରିୟମାଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଗାମୀ କର୍ମ, ସେ ଦି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫଳ ଅଂଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଂସ୍କାର ଅଂଶ। ଫଳ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଦୃଷ୍ଟ। ଯେ ଦୃଷ୍ଟ ବି ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ତାତ୍କାଳିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାଳାନ୍ତରିକ। ଆଉ ଅଦୃଷ୍ଟରେ ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ। ଇଏ ହଉଛି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମର ବିଶେଷତା, ହେଲା। ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କ୍ରିୟମାଣ ମାନେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କାମ କଲା ବେଳକୁ ଫଳ ମିଳିବ, ଫଳ ଅଂଶ। ସେ ଫଳ ଅନୁସାରେ ତାତ୍କାଳିକ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ। କେମିତି? ଭୋଜନ କଲେ ଭୋକ ମରିଗଲା, ରସ ବି ଲାଗିଲା, ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା, ତ ଇଏ ଯୋଉ ଭୋଜନ କରିବାଟା ହଉଛି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ, ଏବଂ ତା ଫଳ ମିଳିଗଲା। କାଳାନ୍ତରିକ ମାନେ ପରେ ଦବ। ଏବେ ଭୋଜନ କଲେ ଆୟୁ, ବଳ, ଆରୋଗ୍ୟ ଆଦି ବଢିବା, ଇଏ ହଉଛି କାଳାନ୍ତରିକ, ପରେ, ହେଲା। ଦୃଷ୍ଟ କାଳ ତତ୍କାଳିକ କଣ ନା, ଆପଣ ବହୁତ ରାଗ ମସଲା ଖାଇଲେ, ଜିଭଟା ଜଳିବ, ତଳ ଆଳୁ ବି ଜଳିବ, ମୁଣ୍ଡ ବି ବଥେଇବ, ଆହା, ମୁହଁରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଆସିବ, ଆଖିରୁ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ଇଏ ହଉଛି କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମର ଫଳ, ଦୃଷ୍ଟ ତାତ୍କାଳିକ ଫଳ। ଦୃଷ୍ଟ କାଳାନ୍ତରିକ ଫଳ କଣ? କୁପଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପେଟରେ ଜଳନ ହବ, ରୋଗ ବାହାରିବ, ହଠାତ୍ ଜାଣି ହବନି ସେଇ ସମୟରେ।
କିନ୍ତୁ ପରେ ଇଏ ହଉଛି କ୍ରିୟମାଣର ଦୃଷ୍ଟ କାଲାନ୍ତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟମାଣର ଅଦୃଷ୍ଟ। ଅଦୃଷ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏନି। ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଦୃଶ୍ୟ, ତା ମଧ୍ୟ ଭେଦ। ଦି ପ୍ରକାର, ଲୌକିକ ପାରଲୌକିକ। ଲୌକିକ କଣ? ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିବନି, ସେଟା ଲୌକିକ ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଅଦୃଷ୍ଟ, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ମନ୍ତ୍ରର ସବୁ ବିଧି ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ମିଳିବ। ପାରଲୌକିକ କଣ? ନା ଏଇଠି କଲେ ପରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିଯିବ। ସେ ହଉଛି ଅଦୃଷ୍ଟ ପାରଲୌକିକ ଫଳ। ଇଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମକୁ ଦେଖିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅଛି, ବା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। କଣ? ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି, ପାପ କରିଛି ମନୁଷ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନି, ସେ ଆଉଥରେ ଭୋଗ କରିବ କି ନାଇଁ? ନା ଯେବେ ତାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇକି, କ୍ରିୟମାଣ ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇକି ଆସିବ। କ୍ରିୟମାଣ ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଏମିତି ହବ ପ୍ରୋସେସ। କ୍ରିୟମାଣ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଞ୍ଚିତ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାପ ପୁଅ ରହୁଥିଲେ। ବାପା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେବାକୁ ପଡିବ। ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିନି। ବାପା ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି କେହି ଏଇ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ। ଦି ଜଣ ଯାକ, ପୁଅଟା ଶିଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁଅ ବି ତର୍କସରେ ରଖିଛି, ତର୍କସ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁଣୀର ସର ରଖିଛି, 5ଟା ଅଛି। ବାପା ପୁଅ କହିଲା, ଦେଖ, ଯଦି କିଛି ବାଘ ହେଟା କିଏ ଯଦି ଆସିବେ ତ ଛାଡିବୁନି, ତୋର ଯୋଉ ତୀର ଅଛି ମୁଁ ମାରିବି। ଆଉ ଖାଲି କାହିଁ ବସିବୁ, ବୋରିଂ ହବୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ତୀର ଆହୁରି ତିଆରି କର, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ ଯାହା ହଉ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଲା। ତା ପାଖରେ ଥିଲା କେତେଟା? 5ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଥିଲା ତା ପାଖରେ 5ଟା, ବାପା ଯୋଉଟା ଦେଇଲେ ଥିଲା, ତା ହଉଛି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆମକୁ ମିଳୁଛି କ୍ରିୟମାଣ ଯୋଗୁ, ଆମର ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଗୁ ଆମକୁ ମିଳିବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିନି। ୟୁଜ କରିଦେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ରୂପରେ ସେ ରଖିଲା, ତାପରେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଟି, ତାକତ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ତିଆରି କଲା, ତ କ୍ରିୟମାଣ ହେଇଗଲା ତିଆରି 10ଟା। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ହେଟା ବାଘ ବା କଣ ସେ ଆସିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଥିଲା, ସେ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ମାରି ଚାଲିଲା। 1 2 3, ଯୋଉ 3ଟା ସର ଚାଲିଲା, ତୀର ଲଗେଇଦେଲା, ତା ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ୟୁଜ କରିଦେଲା। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ଏଗେନ ସଞ୍ଚିତ ହିସାବରେ ତା ପାଖରେ ରହିଲା କେତେ? 12ଟା। କେମିତି ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଆରେ ବାବା, ତିଆରି କଲା ସିଏ 10ଟା, 5ଟା ଥିଲା ସେଭ୍ କରିଥିଲା ସଞ୍ଚିତ, 3ଟା ୟୁଜ କରିଦେଲା, 2 ରହିଲା, ଇଏ 10 ହେଲା, 12ଟା ହେଇଗଲା। ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ସବୁ ଚାଲେ ପ୍ରୋସେସ, ହେଲା। ଯଦି ଆମର ପାପ କର୍ମ ପୂର୍ବରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ କର୍ମ କରିନି ନା, ଇଏ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ସ୍ୱାମୀଜୀ, ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କର୍ମ କରିନି, ତଥାପି ମତେ ଆମକୁ କାହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି? ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ। ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ବେଶୀ ମିଳୁଛି?
ନା ଫାଷ୍ଟ ତ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦେଖ, ଧନ ନଥିଲେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଇଏ ପ୍ରମାଣ ନୁହଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଇଏ ସୂତ୍ର ନାହିଁ କି ଧନ ଅଛି ତ ଦୁଃଖ ନଥିବ। ଧନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ହବ, ଧନ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନଥିବ। ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଗଲା, କଟିଗଲା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ପାପଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେବେ କେମିତି ଏଇ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ନେତା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାରା ଘୋଟାଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଚାରା ଘୋଟାଲା କଲେ, ନିଜର ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଡି, ଓକିଲ, ଦାଖଲ याचिका ଏମିତି ହେଇକି ଏଗେନ୍ ଜେଲ ଗଲେ। ଏଇ ଜନ୍ମର ଦୃଷ୍ଟ ଏଇଟା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଜାଣି ହବନି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହଉଛି ସବୁ କିଛି, ତଥାପି ଏମିତି ରୋଗ ହେଇଗଲା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସଜ୍ଜନ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନ। ସୁନା ଦୋକାନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି, ବଢିଆ ଥାଏ। ଇଏ ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ, ତାଙ୍କର ଦି ଜଣ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଧନ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ଏ ପୁଲିସ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ସାହିରେ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି। ସିଏ ଜାଣିପାରିଲା କି ଆ ପାଖରେ ସୁନା ବହୁତ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ଆସିଲା, ହୁଇସିଲଟା ଥିଲା, ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ ଆସିକି ବିନା ମାରିଲା ପରେ ନେଇ ହବନି, ତେଣୁ ମାରିଦେଲା। ସୁନାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୋନାରୀକୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ନାର ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବେ ଅନୁଭବ ହବନି। ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସିଏ ଲଘୁ ଶଙ୍କା ପାଇଁ ଉଠିଥିଲେ, ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ଆରେ ବାବା ତୁ କଣ କରୁଛୁ, ତୁ କଣ ନଉଛୁ, ନା ଚୁପଚାପ ରହ। ସେ ତ ଗଲତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠଉଛି। ଉଠେଇବୁ କଣ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ଭୁଲ କାମ କଲୁ। ଦେଖ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜି ହେଇଯା, କାହାକୁ କହନା। ମୁଁ ହଉଛି ପୁଲିସ, ମୁଁ ମାରିଛି, ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ଅଛି। ନା ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛି ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ମାରିଦେଇଛି, ତମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ସୁନା ଅଛି ନା, କିଛି ନେଇଯାଅ, ଅଧା ଅଧା କରିଦବା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିଦେଇଛ, ଅଧା ଅଧା କରିଦବା, ବସ୍, କାହାକୁ କହିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ତ ଖରାପ ଜିନିଷ, ମୁଁ ନେବିନି, ମୁଁ ହଉଛି ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ। ବେଶୀ ତ ଦେଖା ନା ସଚ୍ଚାଇ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ, ନହେଲେ ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଧରା ପକେଇଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ତ ଭୁଲ କଥା। ବାସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲେଇବି, ତୁ କଣ ଚିଲେଇବୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲଉଛୁ। ହୁଇସିଲ ଲଗାଇଦେଲା, ଦିଟା ଡ୍ରେସ ଧାରି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକଟା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆର ସାମ୍ନାରେ ମିତ୍ର ଥିବ, ତାକୁ ମାରିକରି ଧନ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଧର ଆକୁ। ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କରିନି, ଇଏ ମାରିଛେ। ପୁଲିସ ବାଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଲିସ ପାଇଁ କରିବେନି ନା, ତାକୁ ହିଁ ଧରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ ହେଇଗଲା, ମୁକଦ୍ଦମା ଚାଲିଲା। ମୁକଦ୍ଦମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ଏଇ ଅନ୍ୟ ଦି ଜଣ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ କି ଏଇ ମାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଶୀ ହବ। ଫାଶୀ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ, ସେ ଯୋଉ କୋହରେ କହିଲା, ଇଏ କ୍ୟା ବାତ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ମୋର ମିତ୍ର, ସିଏ, ମୁଁ ମାରିନି। ଇଏ ପୋଲିସ ଟା ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ଥିଲା, ଧୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଇଏ ମାରିକି ମୋ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କୋଉଠି ରହିଲା, ମୋ ଉପରେ ପଡିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ତାର ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା, ତାର ଯୋଉ କୋହ, ତାର ଯୋଉ ହୃଦୟ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା, ତାକୁ
ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ସେ କହିଲା ହଉ ଫାଶୀ ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଦିଆଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଡାକିଲେ ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ। କହିଲେ କୁହ କଣ ତମେ କହୁଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାରିନି, ମୁଁ ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଉଠିଥିଲି। ଇଏ ଯୋଉ ପୋଲିସ ନା, ଇଏ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, କିଏ ପଇସା ଆସୁଛି, ଇଏ ଆସୁଛି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିକି ନଉଛନ୍ତି, କିଏ ଉଠଉଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଲୋଭ ଆସିଲା, ଆଉ ମତେ ସେ କହିଲା ଅଧା ନେଇଯା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଏକ ତ ମିତ୍ର ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ତାର ଧନ ମୁଁ ନେବି, ଆଉ ମୋର ଦରକାର ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମନା କଲି। ମତେ ସେ ଧରା ପକେଇଦେଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହଉଥିଲି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରଉଛି, ତମ ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ପୁଲିସର ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ହବ ଶୁଣିବି, ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଜ୍ ଗୋଟେ ନାଟକ କରାଇଲେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ସଭାରେ, ଅଦାଲତରେ ଥିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭାଇକୁ କିଏ ମାରିଦେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମରିଯାଇଛି ନା, ତାହେଲେ ପଠେଇବା। ସେ ଯୋଉ ପୋଲିସକୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଜେଲରେ ଯେ ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ ଅଛି ଯାହାର ଫାଶୀ ହବ, ତାକୁ ବି ପଠେଇଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ପଠେଇଲେ ଜାଣି ବୁଝିକି, ଇଏ ମାନେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। 2 ଜଣ ଯାକ ଗଲେ। ମୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଶୋଇଛି ଜଣେ, ସଫେଦ କପଡା ଅଛି, ରକ୍ତ ପଡିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠେଇଲେ, ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ କହିଲା ଏ ଦେଖ, ଖାମ ଖାମ ତତେ କହିଥିଲି ତୁ ଅଧା ନେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, କାମ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମାନିଲୁନି ମୋ କଥା। ଦେଖ ସଚ୍ଚାଇ କା ଫଲ, ତୁ ତୁ ସଚୋଟ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଇଛି ତୋର। ନା ଦେଖ କଣ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନ କରିଛି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଲା। ତୁ କରିଛ, ତୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ କାରଣ ତୁ ଜଣେ ପୋଲିସ, ଆଉ ତତେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ। ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଶବକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଶବଟା ଆରାମରେ ଉଠିଲା, କାରଣ ସେ ଶବ ନଥିଲା, ଜଜ୍ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଉଠିଲା, କହିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ୟା କହିଲା, ଇଏ ୟା କହିଲା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଲିସକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ମାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ବି କଲା, ଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଶୀ ଅଲରେଡି ଆଦେଶ ହେଇଯାଇଛି, ଆର ଉଇଥଡ୍ର ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବ, ତ ସତକୁ ସତ ପଚାରିଲେ ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷକୁ, ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିନ, ତମ ମିତ୍ରକୁ ମାରିନ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଶୀ କାହିଁ ଦେଲି? ଫାଶୀ ଦେଇକି ମୁଁ କଲମଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି। ସତ ସତ କୁହ, କିଛି ତମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କରିଛ କି? ନା ଆଜ୍ଞା କରୁଛି। ନା କଣ? ଯେମିତି ମୋର ମିତ୍ର ସୁନା ଦୋକାନ କରୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରୁଥିଲି। ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ନୌକରଟେ ଥିଲା। ତ ନା କାରଣ ଆମର କିଏ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ୟଙ୍ଗ ନୌକରଟି ଆମ ଘରେ ହିଁ ରହେ, ଶୋଏ। ମୋ ପତ୍ନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ମନା କଲି, ତଥାପି ଶୁଣିଲେନି। ଆମର ଗୋଟେ ବେଶୀ ବଢିଗଲା। ମତେ ଟିକେ ବିଜନେସ ରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆକୁ ମୌକା ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ସିଏ ୟଙ୍ଗ ନୌକର ତ ରହୁଥିଲା ଆମରି ଘରେ। ତ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କହିକି 10 ଦିନ ଯିବି ବୋଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଦିନରେ ଫେରି ଆସିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁରାଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଖଣ୍ଡାଟେ ଛୁରାଟେ। ବାଡିପଟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲି ରାତିରେ, 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି ମିଶିକି। ତ ମତେ ବହୁତ ଗୁସ୍ସା ଆସିଲା, 2 ଜଣ ଯାକୁ ମାରିଦେଲି ଆଗ। ଜଜ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ତାପରେ
ନା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି, ମୋର ଘରେ ଯୋଉ ଘର ଅଛି ବେଡରୁମ, ସେଇଟା ମୁଁ ଖୋଳିକି ଦି ଜଣ ଯାକକୁ ପୋତି ଦେଲି, କେହି ଜାଣିନା। ଲୋକ ପଚାରିଲେ ମତେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ତୀର୍ଥ ପାଇଁ ନୌକର ନେଇକି ଯାଇଛି। ବସ୍ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲାଣି 10-12 ବର୍ଷ। ଠିକ ମୋର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଟା ଠିକ। ଅର୍ଥ ଶୁଣ, ତୁମେ ଏବେ କିଛି କରିନ ବୋଲି ଫଳ ତମକୁ ଫାଶୀ ମିଳୁନି। ତୁମେ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତମର ପତ୍ନୀକୁ ଆଉ ନୌକରକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲ, ତାର ଫଳଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। ଏବଂ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଫଳଟା ଆସିବ। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ସେତେବେଳେ କ୍ରିୟମାଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଫଳ ମିଳିଲାନି। ଜାଣା ହେଲା ସେ ଫଳଟା ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମିଳିବ। ଅବଶ୍ୟମେବ ଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍ କୃତମ୍ କର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭମ୍। ଶୁଭ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟମେବ ଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍। ନା ଭୁକ୍ତମ୍ କ୍ଷୀୟତେ କର୍ମ ଜନ୍ମ କୋଟି ଶତୈରପି। ବିବେକ ଚୂଡାମଣିରେ ଅଛି। ବିନା କର୍ମର ଭୋଗ କରିକି ରହିବ ନାହିଁ, କ୍ଷୀୟତେ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବନି, ବ୍ରଡ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇକି ରହିବ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ କମର୍ସ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ବ୍ରଡ ଫରୱାର୍ଡ। ଯେମିତି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ଅଛି, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ମିଶେଇକି ଫିର 1 ଏପ୍ରିଲରେ ଯୋଡ଼ିଦେବେ କି ୟେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ରଡ ଫରୱାର୍ଡ, କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ। ଅବଶ୍ୟମେବ ଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍ କୃତମ୍ କର୍ମ ଶୁଭାଶୁଭମ୍। ପ୍ରାରବ୍ଧମ୍ ପୁଷ୍ୟତେ ବହୁ ଭବନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ସଞ୍ଚିତ, ଏବେ ଆମେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମର ଟିକେ ଡେପ୍ଥ ଦେଖିଲେ, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ଟିକେ ଡେପ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର। ଫଳ ଅଂଶ, ଫଳ ଅଂଶ ସିଏ ହିଁ ସଞ୍ଚିତ ଫଳ ଅଂଶ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଗଲା, ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଫିର ସଂସ୍କାର ଅଂଶ, ସେ ସ୍ଫୁରଣା ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟେ, ସ୍ଫୁରଣା। ସ୍ଫୁରଣ, ସ୍ଫୁରଣଟା ସଞ୍ଚିତ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ହବ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ। ସଞ୍ଚିତ ଅନୁସାରେ ସ୍ଫୁରଣା ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ସଞ୍ଚିତ ଅନୁସାରେ ସ୍ମରଣ ହେଇକି ସଂକଳ୍ପ ଆଡକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଯଦି କରିବ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଭୋଗ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରବ୍ଧ କେତେ ପ୍ରକାର? ପ୍ରାରବ୍ଧ ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁକୂଳ, ପ୍ରତିକୂଳ, ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେର 3 ପ୍ରକାର। ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ, ଅନିଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ, ପରେଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝିବ। ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ କଣ? ଯେମିତି ଏବେ 2ଟା କାହାଣୀ କହିଲି, ମିତ୍ର ସଜ୍ଜନ ଆଉ ଇଏ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 2ଟା ମିତ୍ର ଥିଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ସେଇ ବିଜନେସ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଜଣେ ସିନିୟର ଆଉ ଜଣେ ଜୁନିୟର। ସିନିୟର କଣ କଲା, ବଜାରକୁ ଗଲା, ହାଟକୁ ଗଲା, ମାଲ ନେଇ ଆସିଲା। ମାଲ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିକି ଦେଇଗଲା। ଜୁନିୟର ମଧ୍ୟ ଗଲା, ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ସିନିୟର ଯାଇଛନ୍ତି, ମାଲ କିଣିଛି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ବିକି ପାରିଲାନି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା? जो ସିନିୟର ମାଲ କିଣିଲା ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ କିଣିଲା, 2 ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ। ଫଳ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର 3-4 ଘଣ୍ଟାର ଫରକ। ସେଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଜଣେ ଗଲେ, ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହରିଦ୍ୱାର ଆଦି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ
କହିବେ ପଟିଆଲା 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 ଡାକିବ, ଯାଉ କି ନା ହଁ ସେୟାରିଂ ରେ କାର ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଓହ୍ଲିଛନ୍ତି, ଏଗେନ୍ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବସ୍ ବି ମିଳୁନି, କାର କଣ ବସ୍ ବି ମିଳୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଅଟକି ଗଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ 2013ରେ ବଦ୍ରୀନାଥ କରିକି ଆସିଲୁ, ବସ୍ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥରେ ଯାହା ହବା କଥା। ରହିଥିଲୁ କୋଉଠି? ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ। ଆମ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିଲା। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରୁ ବାହାରିଲୁ ଆମେ 6ଟା ବେଳେ। ଆମକୁ କହିଲେ କି ବାହାରନ୍ତୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ହରିଦ୍ୱାର ମାତ୍ର 6 ଘଣ୍ଟା, ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ 16-17 ଘଣ୍ଟା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଅଟକି ଗଲେ, ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖରାପ ଥିଲା, ହେଲା। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଦୈବ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଦୈବ ଇଚ୍ଛା। କଣ? ଜଣେ ଲୋକ ଯାଉଛି, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଗାଧଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ ତା ଗୋଡରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ କଳସଟି ଆସିଲା, ବହି ବହି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧନ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିତ୍ର ବି ଗାଧଉଛି, କୁମ୍ଭୀର ଆସିକି ନେଇଗଲା। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାର କଣ? ଦୈବ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପରେଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ସେ ପୁଅକୁ ପୁତ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟା ଆସିଲା, ଆରାମରେ ତାକୁ ଧନ ମିଳିଗଲା, ପରେଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଗରିବ ଥିଲା, ପୁତ୍ରଟା ଗରିବ ଥିଲା, ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ, ଘର ନଥିଲା, ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ସେଠ ଧନୀର ପୁଅ ହେଇଗଲା, ସ୍ପୁନ ମିଳିଗଲା, ଗୋଲ୍ଡେନ ସ୍ପୁନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଯଦି ଅଶୁଭ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି, ଘରେ ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ, ହେଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି ପରେଚ୍ଛା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏସବୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, କ୍ରିୟମାଣ ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଏତିକି କହିକି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ସମାପନ, ଲାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, इति तत्त्वबोध प्रकरणं समाप्तम्। इति तत्त्वबोध प्रकरणं समाप्तम्। कौन बुझिले? निजर प्रारब्ध हमको भोग କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅस, ସମିଜି ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭଲ କର୍ମ। ଯେମିତି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଟା, ଗୋଟେ କିଷାନ, ଜଣେ ମଜଦୁରୀ, ସେ ମଜଦୁରୀ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ମାଲିକକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା କି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମଜଦୁର ଟା ଭଲ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ମୋର ମୁନିବ ହେଇଯା, ଲିଡର ହେଇଯା। ତାପରେ ଦେଖିଲା କି ଭଲ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ମୋର ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାସାଦ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖଭାଲ କର। ତାପରେ ଦେଖିଲା ୟଙ୍ଗ ଲड़का ପତ୍ନୀ କହିଲା ଭଲ ପିଲାଟା ତ, ଏତେ ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ପୁଅ କରେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାମାନେ ଅର୍ଥ କଣ? ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମଜଦୁରୀ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମାଲିକ ଖୁସି ହଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିକି କରିବା, ଭଗବାନ କଣ କରିଦେବେ? ଆମକୁ ଉନ୍ନତି କରେଇକି ଦେବେ, ଭକ୍ତ କରେଇ ଦେବେ, ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି। ଆମେ ଭୋଗ କରିବା, ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ସେ କଣ କରେଇବେ? ଗୋଟେ ପଡିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗଛରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡନଲପଟି ରଖିଦେଇଥିବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ହେଲାନି, ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜେ ନେଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्